इस वेले दी वड्डी खबर श्रोमणी अकाली दल दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। अकाली दल दा वफद राजपाल नूं मिलन दे लई पहुंचे है। सो कई सीनियर लीडर इस वफद दे विच शामिल ने जो शराब मामले ते सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि जो शराब कांड ते शराब मामले नूं लैके कई मौतां पंजाब दे विच हो चुकियां ने, कई लोगों की जान जा चुकी है, उसकी सीबीआई तो मंग करवाई जाए। सो लाइव तस्वीरां भी तुहानूं दिखावांगे। वफद मुलाकात कर रहे हैं राजपाल नूं मिलन दे लई श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल, बलविंदर सिंह भुंदड़, मनोरंजन कालिया सने तमाम जो लीडरशिप है अकाली दल ते बीजेपी दी वो पहुंची हुई है। तो शराब कांड ते सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि पंजाब पुलिस ते भरोसा नहीं तो सीबीआई नूं जांच दी जाए। तो उच्च पद्धरी जिहड़ी जांच है वो होनी चाहिए है, क्योंकि जो डिस्टिलरियां नूं लैके कई तरह के जो बयान विरोधी धिरां दे सामने आ चुके ने। शराब कांड नूं लैके जो कई सियासतदानां की भूमिका का जिक्र हो रहा है, कई तरह की इल्जामबाजियां जो विरोधी पार्टियां लगा रही है ना, उस मामले ते होना अकाली दल दे वफद ने राजपाल दे नाल मुलाकात की है ते कर भी रहे ने। लाइव तस्वीरां तुसीं चंडीगढ़ तो देख रहे हो, जिथे शराब कांड के मामले ते सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। साबका संसद मैंबर बलविंदर सिंह भुंदड़, मनोरंजन कालिया, भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुखबीर सिंह बादल, संसद मैंबर अते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान अते डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, साबका सिक्ख्या मंत्री, स्पोक्सपर्सन ने श्रोमणी अकाली दल के। सो वफद राजपाल नूं मिलन दे लई पहुंचे। सो पीड़ित परिवार भी उन्होंने नाल ने ते मांग की जा रही है कि देश की उच्च एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई तो इस मामले की जांच करवाई जाए। तो दुध का दुध ते पानी का पानी होना चाहिए कि जो भी वाकयात होया, इन्ने लोगों की जान चली गई, तो उसका जिम्मेवार आखिरकार है कौन है। हाँ जी शॉर्ट्स आ रहे हैं, देखिए मैंने। हाँ साइड पे खड़ी। हाँ एक सेकंड यार, फिर वो ठीक है देखना। गुरदासपुर सने कई जिहड़े जिले सी उत्थे कई लोगों की जिहड़ी जान है वो जहरीली शराब पीन करके हुई सी। उस तो बाद आम आदमी पार्टी, अकाली दल सने तमाम जो विरोधी धिरां ने वो कैप्टन सरकार ते हमलावर ने। ते अकाली दल अते बीजेपी दे वल्लों राजपाल नाल मुलाकात की जा रही है ते सीबीआई तो जांच की मांग की जा रही है कि जो घटना जो वाकयात उत्थे होया, जिन्ने लोगों की जान चली गई, उस नूं लैके संजीदगी दिखानी चाहिए है। सो एक मंग पत्र भी सौंपया जा रहा है पीड़ित परिवार अते श्रोमणी अकाली दल अते भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर। तस्वीरें तुसीं देख सकते हो, लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ तो जो मंग पत्र दे विच मंग की गई है कि सीबीआई तो जांच करवाई जाए। मंग पत्र दे विच पंजाब सरकार की भूमिका नूं कटहरे दे विच खड़ा किया गया है। राजपाल नूं मंग पत्र सौंपया गया है। नीतिका महेश्वरी साडे पत्रकार चंडीगढ़ तो उस जगह ते मौजूद ने जिथे भारतीय जनता पार्टी ते अकाली दल दे लीडर ते पीड़ित परिवार राजपाल नूं मंग पत्र सौंप रहे हैं। जी नीतिका, होर किस तरह दी मंगां जिहड़ियां विरोधी पार्टियां कर रही ने, क्योंकि शराब कांड मामले ते कैप्टन सरकार लगातार घिरदी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो असी देख भी पा रहे हैं कि ना सिर्फ अकाली दल के सीनियर लीडर्स ने बल्कि बीजेपी के लीडर्स भी जोड़े पहुंचे ने ते मुलाकात जी उन्होंने वालों की गई है। सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो तुसीं देखोगे कि सारे सीनियर लीडर्स अज पहुंचे ने, नाल ही पीड़ित परिवार जिहड़े ने उन्हां दे
ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ करे। ਸੋ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ऑनरेबल गवर्नर साहब को आए हैं। उस परिवार ना आए हैं जिन्हां दे परिवार दे मैंबरां नूं कतल किया गया कांग्रेस सरकार ने। पिछले 2-2.5 साल तो कैप्टन दी सरकार ने पंजाब दे अंदर लिकर माफिए नूं इन्नी खुल छुट्टी दी है कि जिहदे कारण अज पंजाब विच घट तो घट 120 तक मौतां पहुंच गई। 30-35 लोग हले हस्पताल च, 15 दियां अखां चली गई। आ सारा कुछ होया आ कांग्रेसियां दी लालच करके। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, तुसी गुटका साहब की सौं खाधी सी, तख्त श्री दमदमा साहब तक हथ करके तुसी सौं खाधी सी कि 1 महीने नशा बंद कर देंगे, पर असली तुसी थोड़े मन च खोट सी, कल्ला इलेक्शन जितना चाहते सी। जदों सरकार बनी उदों 2 हथ तुसी लुटना शुरू किया। पिछले 3 सालों तो मैं कह रहा कि कांग्रेस के MLA लिकर माफिया नूं पाल रहे हैं। कल्ला मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहे हैं, TV चैनल कह रहे हैं। तुसी जानते हो 6 महीने पहले राजपुरे विच डिस्टिलरी फड़ी गई जिथे घट तो घट 100-200 करोड़ रुपए की जाली शराब फड़ी गई बनाउण दी डिस्टिलरी। ते उथों दा कांग्रेस दा MLA हरदयाल कंबोज ते जलालपुरा मदनलाल जलालपुरा आप बचाउण ते लगे ते अज तक उन्हां नूं बचा के रखिया। आप जाके उन्हां नूं पेश कराया। उहदे बाद खन्ने जिथे कांग्रेस दा जिला परिषद मैंबर दी शराब दी फैक्ट्री फड़ी गई जाली। ऐजियां कई सैकड़ियां शराब दी फैक्ट्रियां फड़ियां गईयां। बड़ा अखबार ने रोला पाया, असी भी प्रोटेस्ट किया। वड्डी तो वड्डी गल है, सरकारी अफसरां ने भी बयान देना शुरू करता। तुसी सारे जानते हो कैबिनेट मीटिंग विच जदों मंत्रियों ने सवाल पूछा कि पंजाब के खजाने 5600 करोड़ का क्यों घाटा होया, मैं बधाई देना चीफ सैकटरी करण अवतार सिंह जी नूं, जिन्हां ने दलेरी ना कहा कि जे 5600 करोड़ का घाटा होया एक्साइज का, अफसर जुम्मेवार नहीं। तो चीफ मिनिस्टर ते बैठे हुए कहा कि थोड़ी सरकार, थोड़े कैबिनेट मंत्री, थोड़े कांग्रेस के MLA करके घाटा होया, क्योंकि जाली शराब का काम कांग्रेस के MLA दे अपने मंत्री कर रहे हैं।
ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਏ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਐ, ਆ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਆ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਈਐਨਏ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸੀ ਕੋਈ ਲਾਂਘ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਆ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੱਡੀ ਮੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦੇਤਾ, ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਗਏ, ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਨੀ ਆ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਡੈਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹਲਕੇ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੈਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਸਿੱਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਕਮੋਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਆ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੋ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ, ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਰੋਟੀ ਮਸਾ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮਸਾ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। SIT ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ MLA ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ 120 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਊਗਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਲੇਕਿਨ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ED ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਟ ਅਮਾਉਂਟਸ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ENA ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੀਨੇਚਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਡੀਨੇਚਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਥਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ 120 ਮਰੇ ਉਹ ਡੀਨੇਚਰਡ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ENA ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਈਕੇਰੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਮਿਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ, ਮਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਮਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਆ ਜੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜੀ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਹਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 3 ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, 2 ਮਰੇ ਜੀ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਹਰਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਵਿਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਊਗੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੀ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਕ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਭਜਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਕੀ ਜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ 70% ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਮੀ ਕੀਤੀ? ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 302 ਦਾ ਦੇਣੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੋਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ,